Okay, hello. Hello. Uh, can anybody wait more about some minute? Hello. Can anybody confirm with me about you are able to see my screen of my laptop and you are able to hear me? Can anybody confirm? Yes, sir. Okay. You are able to see me. That is screen. Okay. Uh, so my question was, has anybody till date issued a book bank from library? Because uh, I think around 3-4 weeks back, around 1 month back, I asked you to go to the college and issue books library from the library so that you can start your studies. Has anybody issued till date? Can anybody tell me that he has issued? Due confirmation that they have issued? Anybody? Can anybody give me confirmation? Those who are issued? Nobody? Say, very books are very important for your studies, and unless and until you get the books from the library or you buy your own books, how you can start your studies? Because in order to start studies, some material should be there with you. And I told you not to rely on notebooks of teachers, even though we are sharing it. Because notes are just something for reference and not for study, according to me at least. So if you are, see, those who are preparing their notes, they are able to understand what they have written in the proper manner. Those who just read the books, they may mug something from the notebook, but they will not be able in a condition to understand anything uh, from that notes. So can anybody confirm that they have issued the books? Because already see government has now started. They are now in a condition where they may declare any time that college may start. They have now declared to start the CET also. So CETs exams are being conducted. B exam is being declared. So now when you are going to get your books and start your studies? Hmm? You have to know. So I hope
from the present status what I am getting, nobody's answering. It means that nobody, not a single student has till date issued books from the library. Even though college is starting, has started way back in June. We have started our lectures. Libraries open every day. None of you are going to college and issue the books. It may not be possible that all the time you are staying at home all the times. No, it is not possible. I know, because when I'm going on the road, I can see many people moving here and there with their vehicles. And it is also possible for you people also to go here and there. So why is that you are not going to college? We are not saying that you come to college for attending the lectures. Huh? See, unless you go to college and get the books, how you can start your studies? Or is it that you are not ready to start your studies? It may not happen. No, it cannot happen. So, okay. So I think since you want to learn, say you are supposed to take efforts. Our role is only to guide. My first lecture itself, I have made very clear. My role is to guide, and your role is to learn. My level of sincerity possible, but I don't see uh, from your end the response.
From that I am audible. There was some internet issue over here. Yes, sir. Audible. Audible. Okay. So let us start then. Yeah. So we can start now. Okay. So basically, this was the syllabus what we were supposed to discuss. So I think you are able to see it. We have discussed the requirements of fuel injection system for CI engines. Types of injection systems we have discussed. Under that, we have discussed the individual pump and nozzle system. Then we had common rails, then unit injector system. One by one, we have discussed all these things. I hope everybody is clear with this. And let us now move on to the next part, that is types of fuel nozzles. So today we will discuss about the nozzles. So as we have discussed earlier, a fuel injection system consists of many parts where you have seen that we have here, this is a distributor type of system where we have discussed about, so a pump over here, another pump over here, and these were the nozzles or the injectors, okay, or the injection nozzles, whatever they are called as. So we are going to today discuss about this nozzles. And when we are discussing about this particular nozzle, so in this figure it is very clear. We had a fuel tank, we had a filter, we had a feed pump, then we had a secondary filter, then we had your fuel injection pump, and then finally it was going to injector or nozzle. So today we are going to discuss about this particular nozzle. So basically, what is nozzle? So a nozzle is something used for injecting the fuel into the cylinder in case of a CIG. Okay. So there are many types of nozzles which are used, and it has some basic functions to carry out. And for that to carry out, it has a certain components in it. So a fuel injector or a nozzle, as you can see on the screen, I hope you are able to see. Are you able to see my screen? Are you able to see? Okay, you are able to see it, no problem. Let me once again. Sorry. Okay. So the fuel injection system is something like this. There is some internet issue, that is why the problems are coming. So whenever your screen is not visible to anybody, let me know. I can take care. But if it is okay, then I will move ahead. So we have here fuel injector system. So the injection system is something like this. आता ह्यात बघा काय काय आहे, तर ह्याला इंजेक्टर असं आपण म्हणतो किंवा नोझल असं म्हणतो. तर you can see over here a hole through which the injection is going to happen. इथून फ्युएल सिलेंडरच्या आतमध्ये जाणार आहे. म्हणजे हा जो पार्ट आहे तो सिलेंडरच्या आतमध्ये असणार आहे, जेणेकरून इथनं इंजेक्शन झाल्यानंतर तो सिलेंडरच्या आतमध्ये जाईल. ओके. आता इथून इंजेक्ट होण्यासाठी फ्युएल आतमध्ये यायला पाहिजे. सो दिस इज द फ्युएल इनलेट. इथून फ्युएल आतमध्ये येते आणि
some leak off is there. That means extra fuel is going back from here. That will be going to return system. And here you have a spring. So a retainer spring is there. Here is what you call as a spindle. And here is this particular element is what you call as a valve. So this is a nozzle valve. Okay, nozzle valve, and this particular is a body. So in the nozzle body, you have a nozzle valve. Okay, so whenever we say the nozzle, preferably we will be talking about the nozzle valve. So it is again a piston and a cylinder arrangement over here, and it has a certain typical construction details wherein it is going to function in a manner where injection can happen. So it has a needle valve. So this is your needle valve or nozzle body, a nozzle we can call it as, or valve we can call it as. We have a compression spring. Here you have a spring, compression spring. You have a nozzle element. So nozzle element over here, and injector body. This is your injector body or nozzle body. Okay. So these are the different components of a system. Now, moving ahead now, what is the function of a nozzle system? So fuel injector nozzle should fulfill the following function. What is the function? Atomization. First function is atomization. Obviously, atomization is very important. म्हणजे काय atomization म्हणजे काय? तर to break the flow, fuel flow into droplets, small droplets of a required size. This is what you call as atomization. That is, bigger flow is being converted into smaller droplets. So that we call it as a atomization. And distribution of the fuel. Not only atomization, it is not only that you have to atomize. You have to ensure that the droplet has to reach all the corner to ensure distribution. Distribution झालं पाहिजे. सिलेंडरच्या आतमध्ये सगळीकडे त्याला पसरलं पाहिजे फ्युएल. सो दॅट इज व्हॉट यू मीन बाय डिस्ट्रीब्युशन. ॲटमायझेशन म्हणजे ड्रॉपलेट्स मध्ये कन्वर्ट होणं, त्याला ॲटमायझेशन म्हणतात. आणि डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे त्याला पसरणं, आतमध्ये जी पसरणं आहे ते ड्रॉपलेट्स पसरतेत. आपण समजा आता स्प्रे मारला तर आपल्याला जिथं पाहिजे तिथं स्प्रे पोचला पाहिजे. दॅट इज व्हॉट यू मीन बाय डिस्ट्रीब्युशन. बरोबर. And atomization is converting the, suppose you are going for a spray painting, then जे विस्कस फ्लुइड आहे पेंट म्हणजे, आणि त्याला आपण ड्रॉपलेट्स मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? ॲटोमायझेशन म्हणतो. आणि ते जाऊन जिथं पाहिजे ते तेवढ्या प्रमाणात ती पसरलं पाहिजे, त्याला म्हणायचं डिस्ट्रीब्युशन. सो डिस्ट्रीब्युशन and the factors affecting the distribution are injection pressure, second, density of the air in the cylinder, physical properties of the fuel, here we have to take care of prevention of impingement of the fuel, and we have to ensure mixing. तर काय काय इंजेक्शन प्रेशर. इंजेक्शन प्रेशर कशासाठी इम्पॉर्टंट आहे? आपल्याला माहिती आहे, जर पाण्याचं प्रेशर जास्त असेल टाकीमध्ये किंवा आपल्याला सरकारी नळाचं पाणी जे काय येतं ते, त्यावेळेला जर जास्त प्रेशर येत असेल तर आपल्याकडे ती जास्त ॲटमायझेशन होतं. आणि जर प्रेशर कमी असेल तर त्याची एक धार लागते. तर दॅट इज वेअर द डिफरन्स ऑफ प्रेशर इज गोइंग टू हॅपन. सो द प्रेशर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर ॲटमायझेशन. देन डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द फ्युएल. मी आता सांगितलं डिस्ट्रीब्युशनचं महत्व काय. तर प्रेशरमुळे काय होतं? डिस्पर्शन अँड पेनिट्रेशन. आता हे डिस्पर्शन अँड पेनिट्रेशन म्हणजे काय? डिस्पर्शन म्हणजे पसरणे, जे आपण डिस्ट्रीब्युशन म्हणतो, आणि पेनिट्रेशन म्हणजे पाहिजे त्या ठिकाणापर्यंत पोहोचणे, लांब पर्यंत पोहोचणे. कारण जशी कंबशन चेंबरची शेप आहे तसं कधी कधी शॅलो असतो, म्हणजे विड्थ कमी असलेला जर कंबशन चेंबर असेल तर आतमध्ये जास्त लांब पर्यंत प्रवास करावा लागत नाही ड्रॉपलेट्सला. परंतु खोलगट असेल, कंबशन चेंबर खोलगट असेल तर त्या ड्रॉपलेटला खूप अंतरापर्यंत प्रवास करावा लागतो. सो दॅट इज व्हॉट यू मीन बाय पेनिट्रेशन. आणि डिस्पर्शन मीन्स साइडवेज मुवमेंट, म्हणजे
ज्या वेळेला ती स्प्रे झालं त्यावेळेला ती साईडला किती पसरते, दॅट इज व्हॉट इज डिस्पर्शन. आणि हे कशावरती अवलंबून आहे, प्रेशरवरती. डेन्सिटी ऑफ एअर, एअरची डेन्सिटी कशी काय इफेक्ट करणार आहे, कारण एअरच्या डेन्सिटीच्या एअरमुळे ती जी ड्रॉपलेट फ्युअल आहे त्याला ड्रॉपलेट मध्ये कन्वर्ट होते. मग जेवढी डेन्सिटी एअरची जास्त असेल आणि प्रेशर जास्त असेल तेवढ्या प्रमाणात ॲटमायझेशन जास्त होणार. आणि डेन्सिटी ऑफ एअर इन द सिलेंडर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज आता समजा तुम्हाला इंजेक्शन करायचं आहे, तर इंजेक्शन कुठे करायचं आहे, सिलेंडरच्या आतमध्ये करायचं आहे. आता सिलेंडरच्या आतमध्ये जर प्रेशर जास्त असेल तर काय होईल, आपल्याला इंजेक्शन करायला जास्त प्रेशर लागणार, बरोबर का, कारण त्या इंजेक्शनला रेजिस्ट करणारा आतमधला जो कंबशनच्या चेंबरच्या आतमधला जो प्रेशर आहे तो जास्त आहे. म्हणजे ॲटमायझेशन करायचं असेल तर आपल्याला त्याच्याहून जास्त प्रेशर द्यावं लागतं. म्हणजे आतमध्ये समजा जर सिलेंडरच्या आतमध्ये जर एक नॉर्मल प्रेशर ऍटमॉस्फेरिक कंडिशनला प्रेशर असेल तर कदाचित ते इंजेक्शन सहज होईल, परंतु आतमध्ये जसं जसं प्रेशर वाढत जाईल तसं तसं तुमचं इंजेक्शन फ्युएल बाहेर फ्लो, नोझल मधून फ्युएल जे काही बाहेर फ्लो होणार आहे त्याला रेजिस्टन्स वाढलं, आणि रेजिस्टन्स वाढलं की तुमचे फ्युएल फ्लो होण्यासाठी तुम्हाला जास्त ताकद लावावी लागणार. तर ही सुद्धा आपल्याला कन्सिडर करावं लागणार आहे, काय, डेन्सिटी ऑफ एअर इन द सिलेंडर. आणि ही कशावरती अवलंबून आहे, कॉम्प्रेशन रेशोवरती. म्हणजे जर तुमचं इंजिनचं कॉम्प्रेशन रेशो जास्त असेल तर आतमधल्या सिलेंडरच्या आतमधल्या एअरची डेन्सिटी जास्त असणार आहे. जर कॉम्प्रेशन रेशो कमी असेल तर डेन्सिटी कमी असणार आहे. मग जसं जसं तुमचा कॉम्प्रेशन रेशो वाढेल तसं तसं तुमच्या इंजेक्शनसाठी आपल्याला प्रेशर जास्त जास्त लावावं लागतं. कारण फ्युएल जर त्या इंजेक्टर मधून बाहेर यायचं असेल तर तुम्हाला त्या प्रेशरला ओव्हरकम करायला पाहिजे, आतमधल्या प्रेशरला ओव्हरकम करायला. आणि तीच व्हॅल्यू जर जेवढ्या प्रमाणात जास्त आहे त्याच्यापेक्षा जास्त मग आपल्याला प्रेशर जास्त लावावं लागणार. आणि नुसतं बाहेर येऊन चालत नाहीये, आपल्याला तो बाहेर एवढ्या ताकदीने यायला पाहिजे की ते ॲटमायझेशन झालं पाहिजे. मग ॲटमायझेशन साठी मग हा सुद्धा पॅरामीटर तुम्हाला डेन्सिटी ऑफ एअर इनसाइड द सिलेंडर कन्सिडर करावं लागणार आहे. का, इट बिकम्स रेजिस्टन्स टू मुवमेंट. This air is providing resistance for the movement of the fuel. फ्युएलच्या मुवमेंटसाठी, फ्युएल जी काय बाहेर येणार आहे त्याच्या मुवमेंटसाठी काय रेजिस्ट करणार आहे, एअर. कुठली एअर, कंबशन चेंबर मधली एअर. का, कारण त्याची डेन्सिटी वाढली. डेन्सिटी का वाढली, कारण कॉम्प्रेशन रेशो आपण जास्त दिला, कॉम्प्रेस केलंय त्या एअरला, आणि एअरला कॉम्प्रेस केल्यामुळे ऑब्व्हियसली डेन्सिटी वाढणार आहे. मग जशी डेन्सिटी वाढत जाईल तेवढा रेजिस्टन्स वाढला. रेजिस्टन्स वाढल्यामुळे आपल्याला बाहेर फ्युएल इंजेक्टर मधून बाहेर आणायला जास्त ताकद लावावी लागेल. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्युएल, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी एक्सेट्रा. ह्यात सगळ्यात महत्वाचं विस्कोसिटी. विस्कोसिटी म्हणजे काय, टेंडन्सी टू फ्लो, ओके, और रेजिस्टन्स टू फ्लो. रेजिस्टन्स टू फ्लो इज विस्कोसिटी. हायर विस्कोसिटी मीन्स हायर रेजिस्टन्स टू फ्लो. लेसर विस्कोसिटी मीन्स लेसर रेजिस्टन्स टू फ्लो. म्हणजे दूध आणि तूप, तर तुपाची विस्कोसिटी जास्त आहे, दुधाची विस्कोसिटी कमी आहे, कारण दूध सहज फ्लो होते. रेजिस्टन्स टू फ्लो इज लेस इन केस ऑफ मिल्क, that means viscosity is less. Resistance to flow is more in case of ghee, correct? So what it means, it means viscosity is more. So the viscosity is again an important parameter. Obviously there are other parameters also. Then prevention of impingement of the wall. आता ही म्हणजे काय, म्हणजे आपल्याला माहिती आहे कंबशन चेंबर मध्ये काय होतंय की खालनं पिस्टन वरती येतोय आणि खूप खाली आपल्याला त्या पिस्टनच्या आणि वरच्या सिलेंडर वॉलच्या कंबशन चेंबरच्या वरच्या वॉलच्या मध्ये एक ठराविक अंतर आपल्याला ठेवलेलं आहे, ज्याला आपण कंबशन चेंबर आता म्हणतो, आणि त्याच्या आतमध्ये आपल्याला स्प्रे करायचा आहे. परंतु आता समजा असं आपण स्प्रे केलं की तो जो काही स्प्रे मारलाय तो सगळा त्या पिस्टनच्या हेड वरती जाऊन फुटेल, तर काय होईल, फ्युएल विल गेट डिपॉझिटेड ऑन द सिलेंडर पिस्टन वॉल, सॉरी पिस्टन हेड, बरोबर का नाही. दॅट मीन्स it is going to impinge on the walls of the piston, wall of piston or piston head. तसंच सिलेंडरच्या समजा दिशेनं, साईडच्या दिशेनं आपण आपला स्प्रे जात असेल तर ती वॉल वरती पण जाऊन इम्पिंज होऊ शकतो. तर आपल्याला ती होता कामा नये. आपल्याला काय पाहिजे,
ते इंजेक्टर मधून फ्युएल बाहेर आलं पाहिजे, परंतु ते जाऊन वॉलवरती पण नाही बसलं पाहिजे. कुठली एअर आहे कंबशन चेंबर मध्ये सगळीकडे एकसारखं पसरलं पाहिजे. प्रत्येक ड्रॉपलेट साईज जी होणार आहे त्याची ती साईज आहे त्या ड्रॉपलेटची ते पाहिजे तशी पाहिजे, म्हणजे कमी किंवा जास्त होता कामा नये. आणि ती एवढ्या प्रेशरनं आपल्याला इंजेक्ट करायचं आहे की या सगळ्या गोष्टी होत आहेत. आणि एवढ्या सगळ्या गोष्टी फक्त होऊन उपयोगाचं नाहीये, देन मिक्सिंग शुड ऑल्सो हॅपन. कारण ड्रॉपलेट तिथे गेल्यानंतर ती एअर बरोबर मिक्स होऊन एअर फ्युएल मिक्सचर तयार होणं अपेक्षित आहे. मग आतमध्ये मिक्सिंग व्हायचं असेल तर त्याची पण प्रोव्हिजन आपल्याला आतमध्ये करावी लागणार आहे. तर या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कशा थ्रू साध्य करायचं आहे, तर इंजेक्शन थ्रू साध्य करायचं आहे, इंजेक्टर थ्रू साध्य करायचं आहे. आपण त्याला इंजेक्टर असं नाव दिलं किंवा फ्युएल इंजेक्टर ऑर इंजेक्टर नोझल्स म्हणतो आपण. तर त्या इंजेक्टरच्या आतमधली जी वॉल्व आहे त्याला आपण जनरली नोझल असं म्हणतो, नोझल बॉडी म्हणतो. नोझल बॉडी म्हणजे बाहेरची बॉडी, त्याच्या आतमधला जी नोझल आहे. आता इथं तुम्हाला इथं हॅच्ड दिसतंय ही नोझल बॉडी आहे, आणि ह्याच्या आतमध्ये ही पांढरं दिसतंय हे नोझल वॉल आहे. ओके, किंवा नोझल फक्त म्हणतोय आपण. तर ही नोझल आहे आणि ही नोझल बॉडी आहे. तर नोझलच्या बॉडीच्या आतमध्ये नोझल बसते किंवा नोझल वॉल म्हणतो आपण याला. ओके, अँड अकॉर्डिंगली वी हॅव दीज मेनी टाइप्स ऑफ नोझल और फ्युएल इंजेक्टर्स. नोझल्स और फ्युएल इंजेक्टर्स कुठल्या कुठल्या टाइप आहे? पिंटल नोझल, सिंगल होल नोझल, मल्टी होल नोझल, पिंटॉक्स नोझल. बरेच प्रकार आहेत, परंतु मेन प्रकार इथं 4 ते 5 दिलेले आहेत. ओके, सिंगल होल नोझल, मल्टी होल नोझल, पिंटल नोझल, पिंटॉक्स नोझल अशी नाव आहेत. तर दीज आर द नेम्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर टाइप ऑफ नोझल्स. तर ही कशा कुठल्या बेसिसवरती ही नावं दिलेली आहेत किंवा ह्याचं काय महत्व आहे? तर ऑब्विसली तुम्हाला नावामध्येच फरक दिसेल की एकाला नाव दिले आपण सिंगल होल नोझल, म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्याला एक सिंगल होल आपल्याला दिलेला आहे. आपण I hope whatever is being discussed is being able to be heard. Can somebody confirm me? Yes, My sir. screen is visible? Yes, okay. ओके, तर ही एवढे नोझल्स आहेत. तर ह्या नोझल मध्ये नावच काय आहे की एक सिंगल होल नोझल. ह्याला म्हणजे काय अर्थ काय झाला, ह्या नोझल मध्ये एकच होल आहे. मल्टी होल नोझल ह्याला भरपूर होल आहे. तसंच पिंटल आणि पिंटॉक्स ही स्पेशल नाव आहे. तर म्हणजे थोडक्यात काय ते, डिपेंडिंग ऑन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द रिजन वेअर द इंजेक्शन इज हॅपनिंग, वी हॅव सम क्लासिफिकेशन इन द नोझल्स, and accordingly we have single hole nozzle, multi hole nozzle, pintle nozzle, pintox nozzle, etc. Now let us see one by one what these nozzles are. ह्या नोझल काय आहेत आपण हे बघूया. तर पुढे जायच्या अगोदर हे नोझल कसं फंक्शन होतंय हे बघूया आपण. सो बेसिकली हाऊ इट फंक्शन्स. यू कॅन सी ओव्हर हियर. इथं काय होतं, आता ही जी नोझल आहे ही तुम्हाला इथे कोनिकल सरफेस दिसेल. ही एक बॉडी आहे, सॉरी ही बॉडी आहे, हॅच्ड आहे ती बॉडी आहे. ह्याच्या आतमध्ये तुमचं ही इलेमेंट टाकलं. हा इलेमेंट कसा आहे, त्या इलेमेंटला इथं पुढे एक टिप आहे. इथं कोनिकल सरफेस दिसतोय तुम्हाला, छोटा कोनिकल सरफेस, आणि इथं एक मोठा कोनिकल सरफेस दिसतो. आणि हे इथं गॅप ठेवलाय या बॉडीच्या आणि नोझल एलिमेंटच्या मध्ये. इथे एक गॅप आहे, ही सर्कम्फरन्शियल गॅप आहे, म्हणजे हे चौबाजून आहे. आणि ह्या गॅपला इकडे कनेक्ट करून इकडे बाहेर आणलंय आपण इथपर्यंत. आणि आपण काय म्हणतोय, इथून आपण फ्युएल देणार आहे, इथून फ्युएल देणार आहे, इथून फ्युएल देणार आहे. आणि फ्युएल कुठं जाणार आहे, इथं जाणार आहे. फ्युएल कुठं जाणार आहे, इथं जाणार आहे. आता काय होईल, आपण ही फ्युएल कुठून इथे जाते, फ्युएल इंजेक्शन पंप मधून येते. फ्युएल इंजेक्शन पंप मधून येते. फ्युएल इंजेक्शन पंप आपल्याला माहितीये, ही फ्युएल इंजेक्शन पंप आहे. इथून आपल्याला प्रेशराइज आतमध्ये, आपण ज्या वेळेला फ्युएल इंजेक्शन पंप डिस्कस केला त्यावेळेला आपण डिस्कस केलं काय की इथं आतमध्ये एक पिस्टन आणि सिलेंडर अरेंजमेंट सारखी अरेंजमेंट असते, प्लंजर एलिमेंट, आणि त्याच्यामधून
ज्या वेळेला पिस्टन मूव्ह होतं त्यावेळेला प्रेशराईज होतं आणि विथ प्रेशर फ्लुइड बाहेर येतं. विथ फ्लुइड बाहेर येत आहे. तर आपण त्याच गोष्टीबद्दल आता इथं बोलतोय. आपल्याला इथं फ्युएल प्रेशराइज फ्लुइड आलं, फ्युएल आलं आणि आता इथं कुठं आलं फ्युएल? इथं आलं. म्हणजे आता या कोनिकल सरफेसच्या चौ बाजूनं इथं काय आहे? प्रेशराइज्ड फ्युएल आहे. प्रेशराइज्ड फ्युएल आहे. मग आपल्याला माहिती आहे पास्कल्स लॉ प्रमाणे द प्रेशर विल बी ऍक्टिंग ऑन ऑल साइड्स इक्वली. म्हणजे जे काय प्रेशर असेल, समजा 100 बार प्रेशर असेल किंवा 100 पास्कल असेल, जो काय प्रेशर असेल तो इथं पण अटॅक होईल, इथं पण सगळीकडे, इथं सगळीकडे त्या क्लोज सिस्टम मध्ये सगळीकडे तो अप्लाय होतो. म्हणजे इथं सुद्धा तेवढा प्रेशर अप्लाय होतो. इथं सुद्धा प्रेशर तेवढा अप्लाय होतो. आता इथं कसं अप्लाय होणार? अक्रॉस द परपेंडिक्युलर टू द सरफेस. परपेंडिक्युलर टू द सरफेस. या सरफेसला परपेंडिक्युलर, या सरफेसला परपेंडिक्युलर, बरोबर. म्हणजे इथं एक अँगल न, कारण ही ह्याला आपण एक अँगल दिलेला आहे, बरोबर. म्हणजे ह्याला परपेंडिक्युलर म्हणजे हे अशा प्रकारे फोर्स ह्याला ऍक्ट होणार. इथं बघितलं तर हे असा ऍक्ट होणार. म्हणजे चौ बाजूनं ऍट अ अँगल परपेंडिक्युलर टू द सरफेस फोर्स ऍक्ट होतोय. आता आपल्याला माहितीये एखादा फोर्स जर आपण घेतला तर त्या फोर्सला आपण काय करणार? जनरली इट विल बी डिवायडेड इंटू टू पार्ट्स, वन हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट अँड व्हर्टिकल कॉम्पोनंट, बरोबर. एक व्हर्टिकल कॉम्पोनंट आणि एक हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट. म्हणजे हा जर फोर्स तुमचा असा गृहीत धरला तर एक व्हर्टिकल कॉम्पोनंट असा असणार, एक हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट असा असणार, बरोबर. म्हणजे थोडक्यात इथं सगळीकडे एक हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट येणार, एक व्हर्टिकल कॉम्पोनंट येणार प्रत्येक फोर्स, बरोबर. मग आता काय होईल? इथं एक हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट असं येतंय, इकडून पण तेच प्रेशर ऍक्टेड आहे, कारण इथं फ्लुइड सेम आहे. म्हणजे इथलं हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट आणि इथलं हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट सेम असणार आहे. मग डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंटला, म्हणजे इथं आणि इथं ह्याच्या डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंटला जी काही फोर्स ऍक्ट होणार आहे तो एकमेकाला कॅन्सल आउट करेल. का? इथलं हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट आणि इथलं हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन आहे. तसंच कुठल्याही पॉइंटला ह्याच्या भोवती घेतलं, या नोझलच्या ह्या अँग्युलर सरफेसच्या भोवती घेतलं तर प्रत्येक पॉइंटला एक ऑपोजिट पॉइंट आहे आणि ऑपोजिट पॉइंटवर एक हॉरिझॉन्टल फोर्स येतोय आणि ते दोन्ही फोर्स एकामेकाला कॅन्सल आउट करतायत, कॅन्सल आउट करतायत. म्हणजे आता एक फोर्स असा होता, एक फोर्स असा होता आणि इथं कोनिकल सरफेस असं गृहीत धरून जा. लेट मी चेक आउट इफ आय हॅव अनदर फिगर. No, I don't have a figure. Okay, doesn't matter. तर आपल्याला इथं ज्या वेळेला आपण फोर्स ऍक्ट होतोय त्यावेळेला तर दोन कॉम्पोनंट, एक कॉम्पोनंट इकडे ऍक्ट होतोय, एक कॉम्पोनंट इकडे ऍक्ट होतोय, बरोबर. तसंच इथं ज्या वेळेला फोर्स असा ऍक्ट होतोय असा, त्यावेळेला एक व्हर्टिकल कॉम्पोनंट आणि एक हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट. तर इथला हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट आणि इथला हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट आपण दोन डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स घेतो. दे आर गोइंग टू कॅन्सल आउट इच अदर. दे आर गोइंग टू कॅन्सल आउट इच अदर. म्हणजे सगळे जे काही हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट्स आहेत ते एकमेकाला कॅन्सल करून टाकतील, परंतु जे व्हर्टिकल कॉम्पोनंट आहे ते मात्र कॅन्सल आउट होणार नाही. कारण व्हर्टिकल कॉम्पोनंट्स आर ऍक्टिंग इन द व्हर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन बट नो फोर्स दे आर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टू कॅन्सल इट आउट. म्हणजेच काय? तर या एलिमेंटच्या चौ बाजूला एक असा फोर्स अप्लाय होईल जो ह्याला वरती पुश करतो, ह्याला वरती पुश करतो. मग आता काय होईल? दिस इज गोइंग टू नाव हिअर, दिस इज दॅट पर्टिक्युलर एलिमेंट. या पॉइंट बद्दल आपण डिस्कस करतोय आता. तर ह्याच्यावरती आता एक व्हर्टिकल फोर्स, अपवर्ड फोर्स ऍक्ट होतोय आणि दिस पर्टिक्युलर कॉम्प्रेशन स्प्रिंग इज रेझिस्टिंग इट. मग आपल्याला एवढ्या फोर्सनं, एवढ्या प्रेशरनं इथं लिक्विड सप्लाय करावं लागणार आहे की तो जो काय व्हर्टिकल फोर्स असेल तो it will overcome the force applied by the spring and will make this particular move up, will make the element move up. ज्या वेळेला ही वरती मूव्ह होईल त्यावेळेला काय झालं? ही ह्या ओपनिंग पासून वरती मूव्ह झाला, आता इथं गॅप तयार झाला आणि या गॅप मधून मग इंजेक्शन होणार, या गॅप मधून इंजेक्शन होणार. म्हणजे ज्या वेळेला तुमचा प्रेशराइज्ड फ्लुइड इथे येतोय त्यावेळेला ते ह्या एलिमेंटला वरती ढकलते आणि या वरती ढकललं की इथं गॅप तयार झाला आणि या गॅप मधून तुमचं इंजेक्शन झालं. मग इंजेक्शन कधी होणार? ज्या वेळेला
फ्युएल इंजेक्शन पंपामधून प्रेशराइज्ड फ्लुइड नोझल मध्ये येतंय आणि ते इथं येतंय आणि ते या एलिमेंटला वरती ढकलतंय अगेन्स्ट द स्प्रिंग फोर्स ओव्हर हिअर. इथे एक स्प्रिंग आहे, त्या स्प्रिंगच्या अगेन्स्ट हे याला वरती ढकलतंय. आणि जेवढ्या वेळ हा ओपन होऊन राहील तेवढ्या वेळ इंजेक्शन होईल. ज्या क्षणाला पंपामधून येणारं फ्युएलचं इंजेक्शन प्रेशर कमी होईल त्या क्षणाला हे स्प्रिंग फोर्स बिकम्स ग्रेटर दॅन द अपवर्ड पुश. At that time, this element will move down and close this opening, and thereby your fuel injection stops. तर फ्युएल इंजेक्शन कसं होतंय? फ्युएल या गॅप मध्ये येते, इथं फोर्स या सरफेसला व्हर्टिकल फोर्स अप्लाय होतोय. दॅट पर्टिक्युलर force component is being divided into two. One is a vertical component, one is horizontal component. Horizontal components get cancel out with each other, but vertical components remain, and that result in pushing this particular element up. आता हे ज्या वेळेला वरती जातं त्यावेळेला इथं गॅप तयार झालं. या गॅप मधून आता फ्युएल खाली जाणार, कारण ती प्रेशराइज फ्लुइड आहे आणि त्या सेम प्रेशरनं ते जेटच्या स्वरूपात इथून बाहेर येतं. आणि ज्या क्षणी फ्युएल इंजेक्शन पंपामधून येणाऱ्या फ्युएलचं प्रेशर ज्या वेळेला कमी होईल त्यावेळेला ह्याला ढकलणारा फोर्स ज्या वेळेला कमी होईल त्यावेळेला वरती जी स्प्रिंग आहे इथं, the spring, whenever the spring force becomes greater than the upward push, at that time this element will come back and sit on its original seat, wall seat. त्याला सीट म्हणतोय आपण, SEAT, सीट. तर या सीट वरती ती येऊन बसेल आणि त्यावेळेला इथलं ओपनिंग बंद होईल. इथलं ओपनिंग बंद झालं की इंजेक्शन थांबलं. मग इंजेक्शन कधी होतंय? ज्या वेळेला प्रेशराइज्ड फ्लुइड येऊन या वॉलला वरती पुश करून ही ओपनिंग क्रिएट करते, त्यावेळेला इंजेक्शन होते. आणि ह्या ओपनिंग बंद झालं की इंजेक्शन बंद झालं. मग ओपनिंग कधी तयार होते? ओपनिंग कधी होते? ज्या वेळेला प्रेशर बिकम्स द प्रेशर ऍक्टिंग, द अपवर्ड प्रेशर ऍक्टिंग बिकम्स ग्रेटर दॅन द स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग ह्याला खाली ढकलते, आपण त्याला एक उलटा प्रेशर दिला. आता हा प्रेशर उलटा जो वरती सरकणं आपल्याला पुश करणारा जो प्रेशर आहे तो स्प्रिंग फोर्स पेक्षा जर जास्त झाला तर ही वॉल एलिमेंट वरती जाईल आणि इंजेक्शन होईल. ज्या वेळेला पंपाकडून येणाऱ्या फ्युएलचं प्रेशर कमी पडलं त्या इन्स्टंटला हे येऊन या सीट वरती बसेल आणि तुमचं इंजेक्शन थांबेल. आता काय झालं? नाव आता पहिल्या स्लाइडला जावा, रिक्वायरमेंट मध्ये जावा. आपण रिक्वायरमेंट मध्ये एक लास्ट पॉइंट डिस्कस केली ती आठवा. द इंजेक्शन शुड स्टार्ट अँड एंड व्हेरी शार्प. आपण म्हणलं होतो, तर इथं शार्प करायची व्यवस्था केली आहे बघा. कसं शार्प होणार? ज्या क्षणी ही वरती जाईल त्या क्षणाला इंजेक्शन होईल, आणि दॅट टू इट अ व्हेरी हाय प्रेशर. ज्या क्षणी इथं येऊन वरती बसला, सीट वरती बसला, त्या क्षणी इंजेक्शन थांबलं. म्हणजे असं नाही की हे हळूहळू वरती 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 जातंय, हळूहळू ह्यातनं फ्लुइड यायला चालू होतंय, ह्यातनं बाहेर येते, असं नाहीये. इन्स्टंटली इथं प्रेशराइज फ्लुइड आलं, ज्या क्षणाला प्रेशर upward pressure becomes greater than spring force, it will move up and injection will start. The moment when the pressure is lesser than the spring force, this will come and sit on the seat and the injection will end. Now, I hope everybody has understood the working of an injection nozzle. Anybody has a doubt in the injection nozzle? Can somebody confirm me that they have understood or not? Can somebody confirm whether you have understood or not the working of a fuel injection pump? Sorry, nozzle. Shubham Gandole, can you unmute? Yes sir. कसं वर्किंग होते समजलं का? Yes sir. बर, थोडस सांगू शकाल एकदा? हा सर, ते हा बोला. पंपाकडून आपले फ्युएल येते ना, बरोबर, ते कोनिकल शेपच्या त्या ह्याच्यामध्ये येतं. हा बरोबर. त्याला दोन कॉम्पोनंट असतात, एक हॉरिझॉन्टल आणि एक व्हर्टिकल. हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट कॅन्सल.
हॅलो, हा सर. हा सर. कॉम्पोनंट दोन नसतात, फोर्स एकच असतो. परंतु आपल्याला सुरुवातीला तुम्ही अप्लाइड मेकॅनिक्स मध्ये शिकला असेल, रिझोल्युशन ऑफ फोर्सेस मध्ये एक फोर्सला आपण 2 कॉम्पोनंट्स मध्ये ही करतो, हा रिझॉल्व्ह रिझॉल्व करतो. कर. शिकलाय का? येस सर. एक व्हर्टिकल फोर्स आणि तसं तसं इथं होतंय. ती एकच फोर्स आहे, परंतु तो वी कॅन कन्सिडर इट एज अ 2 फोर्सेस, वन इन द ऑपोजिट. कारण ही तिरका आहे ना. हा सर. ही जर हॉरिझॉन्टल असता तर त्याचा काही प्रॉब्लेम झाला नसता. ही तिरका असल्यामुळं इट इज अ अँगल. So whenever it is at an angle, then it can be resolved into 2 components, one vertical component and one horizontal. हा, पुढे. हा सर, मग हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट एकमेकाला कॅन्सल होतेच आणि व्हर्टिकल कॉम्पोनंट मुळे ते नोझल वर ढकलला जातोय हा, आणि त्या टायमिंगला तिथं रिकामी जागा असते, तिथून हे फ्लो होतंय, फ्युएल हा, फ्लो होते. त्या वॉलच्या आणि या बॉडीच्या मध्ये गॅप तयार होतो हा, हे वरती गेल्यामुळे. नंतर पंप मधून येणारे फ्युएलचं प्रेशर जर कमी झालं ना, तर स्प्रिंगचं प्रेशर जास्त असल्यामुळे ती पहिल्या जागेला येते त्याच्या आणि फ्युएल इंजेक्शन स्टॉप होते तिथं. Very good, very good. So very good, Shubham. Very rightly you have explained. Very good. Ajit Gaikwad, can you explain? Yes, sir. हा, सांगा. बोला 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 अजित. Yes, sir. हा अजित, बोला की मी ऐकतो तुमचं, बोला की. अजित, आवाज समजलं सुटतोय का? नाही काय मला. होतं? समजलं नाही. आता मी सांगितलं, शुभमनं सांगितलं. लक्ष कुठं आहे तुमचं? बघ, ऐका. आपल्याला एक फ्युएल इंजेक्शन पंप नावाचा पंप असतो, ज्याला जे आपण बॉश पंप असं म्हणतो. तिथून फ्युएल येतंय. तिथं कसं येतंय? हाय प्रेशर फ्युएल येतंय. प्रेशर किती असतो? सम बार्स, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, जे काही प्रेशर इंजेक्शन साठी लागणार आहे तेवढ्या प्रेशरनं फ्युएल येते. आणि तेवढ्या प्रेशरनं इथं येतंय, इथं या रिजन मध्ये. ही गॅप दिसते का? ही बॉडी आहे आणि ही एलिमेंट आहे. या दोन्हीच्या मध्ये एक गॅप आहे. ह्या गॅप मध्ये येतं, इथं चौ बाजूला फ्युएल येते त्या गॅप मध्ये. मग काय झालं? ती जी आहे ती प्रेशराइज्ड फ्युएल आहे. त्यामुळे प्रेशर कुठे ऍक्ट होणार? या सरफेस वरती, या कोनिकल सरफेस वरती ते ऍक्ट होणार. ही दिसतंय ती कोनिकल सरफेस, इथं असं कोनिकल सरफेस दिसतंय का? तर त्याच्यावरती तुमचा प्रेशर ऍक्ट होतोय. आता ही जी फोर्स आहे तो असा ऍक्ट होतो, या पॉइंटला धरलं तर ती असा ऍक्ट होणार, या पॉइंटला धरलं तर ती असा ऍक्ट होणार. म्हणजे चौ बाजूने तसं ते ऍक्ट होतंय. आता ही ऍट अन अँगल असल्यामुळं, फोर्स इज ऍट अन अँगल, इट कॅन बी रिझॉल्व्ड इनटू 2 कॉम्पोनंट्स, एक व्हर्टिकल कॉम्पोनंट आणि एक हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट. बरोबर? तर हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंटचं काय होतंय? इथला हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट आणि इथला हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट घेतल्या तर दे आर गोइंग टू कॅन्सल आउट इच अदर. का कॅन्सल आउट इच अदर? कारण इथलं फ्युएल सेम आहे, म्हणजे त्याचं प्रेशर सेम आहे. आणि प्रेशर सेम असेल तर त्याचे हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट्स पण सेम असणार आहेत. म्हणजे इथला हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट आणि इथला हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट विल कॅन्सल आउट इच अदर. परंतु व्हर्टिकल कॉम्पोनंट्स आहेत ते कॅन्सल आउट होत नाहीत, कारण वरून काहीच ऍक्ट होत नाही. तर ज्या वेळेला हा फोर्स एवढा होईल की इथं असणाऱ्या स्प्रिंग आहे, त्या स्प्रिंगच्या फोर्स, स्प्रिंग खाली ढकलते आणि ही वरती ढकलते. बरोबर? मग जोपर्यंत ही जास्त आहे, हे वरती ढकलणारा फोर्स जास्त आहे स्प्रिंग फोर्स पेक्षा, त्या वेळेला हे वरती सरकणार. आणि ही एकदा वरती सरकलं की इथं आहे, आता सध्या तो इथं दाखवतोय, म्हणजे इथं गॅप नाहीये. आता ही वरती सरकलं की इथं गॅप तयार झाला. इथं गॅप तयार झाला की फ्युएल या होल मधून इंजेक्ट होणार. आणि ज्या वेळेला पंपामधून येणाऱ्या फ्युएलचं प्रेशर कमी होईल, त्या क्षणाला इथलं स्प्रिंगचं फोर्स ह्या प्रेशरपेक्षा, ह्या वरतीवर ढकलणाऱ्या प्रेशरपेक्षा जास्त असेल, आणि त्यावेळेला तो खाली येऊन परत ह्याच्या सीट वरती बसेल. आणि ही एकदा सीट वरती येऊन बसला की इथला गॅप नाहीसा झाला, आणि इथला गॅप नसल्यामुळे, म्हणजे गॅप म्हणजे कशामधला? या एलिमेंट मधला आणि या बॉडी मधला गॅप. ही गॅप नाहीसा झाला की इथलं इंजेक्शन थांबलं. नाव यू कॅन एक्सप्लेन वन्स मोर. येस सर. हा, सांगा सर. ते आपण प्रेशराइज्ड फ्युएल तिथे सप्लाय केल्यानंतर तिथे ते गॅप तयार होतोय आणि परत गॅप तयार होत नाही. कुठला गॅप म्हणजे तयार होतोय? ऑलरेडी इथं गॅप आहे.
हा सॉरी, प्रेशराइज फ्युल आल्यामुळे तिथे ते दोन कॉम्पोनंट तयार होते, एक व्हर्टिकल आणि एक हॉरिझॉन्टल. बर आणि मग हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट ते ऍक्ट ते सेम असल्यामुळे कॅन्सल होत आणि व्हर्टिकल कॅन्सल होत नाही. बर हा आणि मग ते प्रेशर असल्यामुळे ते व्हर्टिकल ते वरचं जे स्प्रिंग आहे ते वर जाते, आणि परत ज्यावेळी आपण फ्युलचा सप्लाय कॅन्सल होतो तेव्हा ते प्रेशर हे होऊन ते परत आहे त्या ठिकाणी माघार येऊन बसतंय. त्याच्यामुळे काय झालं? त्याच्यामुळे सर ते गॅप परत हाय असा झाला. बर, अगोदर गॅप नव्हता, परत गॅप तयार झाला, परत गॅप बंद झाला. मग हे सगळं कशासाठी करायचं? आपल्याला तिथं गॅप बघायचंय. गॅप कशासाठी पाहिजे आपल्याला अजित? हा सर. कशासाठी गॅप पाहिजे? कशासाठी पाहिजे गॅप आपल्याला? गॅप तयार करण्यामागचा हेतू काय आहे? ज्या वेळेला इथं गॅप तयार होईल त्या वेळेला इथलं प्रेशराइज फ्युअल इकडं ह्या होल मधून इकडे बाहेर येईल, म्हणजे इंजेक्शन झालं. आणि ज्या वेळेला इथलं गॅप कमी होऊन इथं येऊन गॅप नाहीसा होईल त्यावेळेला इंजेक्शन थांबेल. आपल्याला इंजेक्शन स्टार्ट करायचं आहे, शार्प इंजेक्शन आणि शार्प एंडिंग. स्टार्टिंग अँड एंडिंग ऑफ द इंजेक्शन शुड बी शार्प. आणि शार्प करण्यासाठी आपण ही व्यवस्था केली, स्प्रिंग लोडेड वॉल तयार केली. ठीक आहे. हा सर. ओके. अजून कोण सांगू शकतं? राकेश बिराजदार. राकेश, हा जरा सांगता का कसं नोझल ऍक्ट वर्किंग होतंय? Yes, sir. बोला बोला. Sir, when fuel comes from the fuel pump, fuel तेव्हा परपेंडिक्युलरली ऍक्ट होते सर फ्यूल नोझल. बर, तेव्हा दोन व्हर्टिकली हॉरिझॉन्टल कंपोनंट कॅन्सल होतात एकमेकांना ऑपोजिट डायरेक्शन मुळे, आणि फक्त व्हर्टिकल कंपोनंट राहतात. त्यामुळे व्हर्टिकल कंपोनंट मुळे स्प्रिंग वर उचलला जातो, तेव्हा गॅप तयार होतो. त्या गॅप मधून फ्यूल इंजेक्ट केला जातो. करेक्ट. ओके फ्यूल ओके, व्हेरी इंजेक्ट गुड. केला जातो. बर, ठीक आहे. म्हणजे इंजेक्शन कसं थांबणार मग? इंजेक्शन कसं थांबणार? जेव्हा प्रेशर कमी होतो, स्प्रिंगचा प्रेशर वाढतो. प्रेशरचा वाढत नाही, प्रेशर वाढतोय सर. फ्यूल पंप मधनं फ्यूल कमी. स्प्रिंगचा प्रेशर कसा वाढेल? प्रेशर आहे तेवढा आहे, फक्त स्प्रिंग फ्युअलचा कमी झाल्यामुळं आता स्प्रिंगचा प्रेशर आहे तो त्याच्यापेक्षा ज्या वेळेला जास्त होईल, जास्त क्वांटिटी जास्त असेल त्या वेळेला तो त्या वॉलला खाली ढकलेल. येस सर. आणि मग त्यावेळेला काय होईल? येस सर. त्यावेळेला काय होईल? मग त्यावेळेला काय होईल? गॅप काय होईल सर? तेव्हा गॅप फ्यूलचं प्रेशर गॅप तयार होते सर, तेव्हा फ्यूल प्रेशर कमी होतं. बर, ठीक आहे. ओके ओके. तर इथं तुम्हाला दिसेल इथं गॅप नाहीये, इथं गॅप आहे. फ्यूल हा, इथं असा गॅप पाहिजे त्यावेळेला इंजेक्शन होणार. असं असेल त्यावेळेला गॅप नसेल त्यावेळेला इंजेक्शन होणार नाही. मग ज्या वेळेला ही वरती जाईल त्यावेळेला असा गॅप तयार झाला की इंजेक्शन होईल. ओके, सो दॅट इज अबाउट द इंजेक्शन, फ्युएल इंजेक्टर. मग आपल्याला इथं आपल्याला काय महत्वाचं आहे? At the start of injection, the pressure difference across the orifice is low and single droplets are formed. फ्युएल इथं कसं स्प्रे फॉर्मेशन कसं होतं याच्याबद्दल डिस्कस केलंय आपण. ह्या गोष्टी नंतर डिस्कस करू. लेट मी चेक आउट. Okay, they have done the calculation over here. Okay, we don't want the calculation part. Let me check out.
ओके, तर या याच्यामध्ये तुम्हाला या फिगर मध्ये आता ज्या गोष्टी जे काय आपण डिस्कस केल्या त्यावेळेला तुम्हाला चांगलं समजेल इथं, बरोबर आहे. इथं हा कोनिकल सरफेस आहे, इथं फोर्स असा ऍक्ट होतोय, इथं फोर्स पण ऍक्ट झाला, इथं पण फोर्स ऍक्ट झाला. का? इथून फ्युएल आलं, आता इथं सगळं फ्युएल भरलंय, बरोबर आहे. आता इथं भरलंय, त्यावेळेला इथं ऍक्ट होणाऱ्या फोर्सला वी कॅन रिझॉल्व इट टू कॉम्पोनेंट्स, वन व्हर्टिकल, वन हॉरिझॉन्टल. इथं तसंच इथं जे फोर्स ऍक्ट होतोय ते इकडं हॉरिझॉन्टल, एक व्हर्टिकल, इथला हॉरिझॉन्टल आणि इथला हॉरिझॉन्टल, ड्यू टू ऑपोजिट डायरेक्शन दे कॅन्सल आउट and that result in the motion of this particular element in the upward direction. So this is how it was working. So this was the different types of nozzles. So first is, let us discuss about single hole nozzle. Single hole nozzle. So it has a single hole. इथं एक जे होल दिसतंय एकच होल असते, एकच होल असते. म्हणजे या सिंगल होल मधून सगळं फ्युएल बाहेर येणार आहे. सिंगल फ्युएल मधून, होल मधून सगळं फ्युएल आहे ते बाहेर येणार आहे. आता द होल डायमीटर इज 0.2. द स्प्रे कोन अँगल इज अराउंड 5 to 20 डिग्री. म्हणजे इथून येणाऱ्या जी स्प्रे आहे तो असा आणि असा, म्हणजे इथून जो तुमचा स्प्रे येणार आहे बाहेर, इथून जो स्प्रे येणार आहे तो असा आणि असा, ही जी अँगल आहे हे अँगल किती असणार आहे? 5 to 20 डिग्री एवढा अँगल असणार आहे. ऍडव्हान्टेजेस, सुटेबल फॉर ओपन टाइप ऑफ कंबशन चेंबर. ज्यावेळेला ओपन टाइप ऑफ कंबशन चेंबर, ज्यावेळेला आपण कंबशन चेंबर शिकणार आहे त्यावेळेला आपण व्हॉट इज ओपन टाइप ऑफ कंबशन चेंबर, डिफरंट टाइप्स ऑफ कंबशन चेंबर शिकणार आहे आपण. त्यावेळेला ओपन टाइप त्यातला एक टाइप आहे. ज्यावेळेला ओपन टाइप ऑफ कंबशन चेंबर आपण वापरतो त्यावेळेला आपण जनरली हे सिंगल होल टाइप ऑफ इंजेक्शन नोझल वापरतो. डिसएडव्हान्टेज, गिव्ह स्मॉल स्प्रे कोन अँगल. इथं कोन अँगल किती आहे? 5 to 20. इट इज व्हेरी स्मॉल. म्हणजे ही जे अँगल आहे या इथं आणि असं स्प्रे बाहेर येणार, त्या स्प्रेचं अँगल जे आहे ती स्प्रे कोन अँगल किती असणार आहे तुम्हाला दाखवतो. स्प्रे कोन अँगल spray cone angle, let me show you angle. इथं तुम्हाला दिसतंय हा स्प्रे, तर हा जो अँगल आहे हा स्प्रे कोन अँगल असणार, बरोबर. ही जी अँगल आहे याला स्प्रे कोन अँगल असं म्हणतात. तर ही स्प्रे कोन अँगल आहे जो का 5 to 20 डिग्री असणार आहे. आणि या होलचं डायमीटर 0.2 mm. 1 mm किती आपल्याला तुम्हाला माहिती आहे किती लहान आहे, तर 0.2 mm. त्याचं 2 part of 10 parts out of 10 parts एवढं स्मॉल असणार आहे. आणि ही कशासाठी? ओपन टाइप ऑफ कंबशन चेंबर साठी सुटेबल आहे. म्हणजे यातून एकच सिंगल स्प्रे बाहेर येणार आहे, बरोबर. आणि ती होलचं डायमीटर आहे 0.2, कोन अँगल आहे 5 to 10. and it has a tendency to dribble. It has a tendency to dribble. ड्रिबलिंग काय होतं? आपण ज्यावेळेला आपण रिक्वायरमेंट शिकलो त्यावेळेला ड्रिबलिंग डिस्कस केलं. थेंब बाहेर येणं त्याला ड्रिबलिंग म्हणतात. आणि ही जी नोझल आहे या नोझलचं एक डिसएडव्हान्टेज आहे की इथं ड्रिबलिंग टेंडन्सी येते. सो देयर इज अ ड्रिबलिंग टेंडन्सी प्रेझेंट इन सिंगल होल नोझल. क्या अगेन्स्ट नेक्स्ट टाइप वी हॅव मल्टी होल नोझल. आता ही मल्टी होल नोझल काय आहे? मल्टी होल नोझल मध्ये आता एकापेक्षा जास्त होल्स असतात इंजेक्शनचा, तर त्याला आपण मल्टी होल नोझल असं नाव देतो. नावच आहे मल्टी होल. तर आता बघूया आपण याचं वर्किंग कसं होतंय. सो यू कॅन सी ओव्हर हियर वन होल, यू कॅन सी ओव्हर हियर वन होल ओव्हर हियर. ही जी पार्ट आहे एक्सटेंडेड पार्ट आहे त्याला प्रोजेक्शन असतं आणि ह्या प्रोजेक्शन मधून असे सर्क्युलर एका सर्कलच्या सर्कम्फरन्स वरतून असे होल्स पाडलेले असतात. 1 2 3 4 नंबर ऑफ होल्स आर देयर. सो द होल्स मे वेरी फ्रॉम 4 to 8. होल्स 4 असतील, 8 असतील, इट कॅन बी मेनी. सो depending on the size of the engine and the pressure and the fuel quantity required and so many other things, the holes are going to vary. But in general we say it is 4 to 8. 4 ते 8 होल्स असतात. कशा असतात? इथला हा जो सर्कल आहे, ही जी प्रोजेक्शन आहे, ह्या प्रोजेक्शनच्या इथं आपण सर्कम्फरन्स वरती सर्कलचा जो आहे या डायमीटरचा एक सर्कल घेतोय आपण. इथून इथपर्यंत या डायमीटरचं सर्कल ड्रॉ करतोय आणि या सर्कलच्या सर्कम्फरन्स वरती आपण
4 किंवा 8 होल्स पाडतोय आणि ती होल्स कुठं ओपन होत आहेत? इथं ओपन होत आहेत, आतमध्ये ओपन होत आहेत. इथून होल पाडतोय, इथं ओपन होत आहेत. डायमीटर मे व्हेरी फ्रॉम 0.2 to 0.35 एवढं डायमीटर असतं या प्रत्येक होलचं. सो इट इज ऍक्च्युअली 0.02 to 0.35 म्हणजे खूप लहान होल्स असते, खूप लहान होल असते, परंतु नंबर ऑफ होल्स आर मोर 4 to 8. मल्टिपल होल्स आर बोर्ड ऍट द टिप ऑफ द नोझल. ऍट द टिप ऑफ द नोझल, ही टिप ऑफ द नोझल आहे, त्या टिपला आपण मल्टिपल होल्स देतो. ऍडव्हान्टेज काय? इट एन्श्युअर्स प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द फ्युअल इन द चेंबर. पण समजा आता 4 होल असतील तर प्रत्येक होल मधून एक स्प्रे बाहेर येतो. म्हणजे ज्या वेळेला ही इलेमेंट वरती जाईल त्यावेळेला ही ओपन झालं, ही ओपन झालं की फ्युअल आता इथून आतमध्ये घुसणार, इथल्या होल मधून येणार, या साईडला एक असणार, मागच्या साईडला एक असणार. 4 असेल तर 8 असेल तर असे नंबर ऑफ होल्स आहेत. प्रत्येक होल ओपन होणार आणि प्रत्येक होल मधून इंजेक्शन होणार. म्हणजे जेवढ्या होल तेवढ्या इंजेक्शन स्प्रेज येणार. म्हणजे मल्टी होल नोझल गिव्स मल्टिपल स्प्रेज सायमल्टेनियसली. इट एन्श्युअर्स प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द फ्युअल इन द कंबशन चेंबर. का? एकच ज्यावेळेला स्प्रे असतो त्यावेळेला एक स्प्रे खाली जातोय, साईडला ते रिकामच राहतोय. म्हणजे हा जर तुमचा कंबशन चेंबर आपण असं गृहीत धरला, इथं तुमचा कंबशन चेंबर आहे असं गृहीत धरला, तर इथं सिंगल होल असेल तर इथं तुमचा स्प्रे इथं येतोय. व्हॉट अबाउट द फ्युअल एअर ओव्हर हिअर? इथल्या एअर बद्दल काय? इथं फ्युअल येतच नाहीये. आता काय झालं, आपण ह्याला एक अँगल दिला आणि इकडं स्प्रे करतो, ह्या अँगल मधून इथं स्प्रे करतो, म्हणजे चौबाजूला आपण स्प्रे करतो. म्हणजे तुमचं डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते चांगल्या प्रकारे होणार आहे. तर ज्या वेळेला आपल्याला डिस्ट्रीब्युशन चांगल्या प्रकारे पाहिजे असतं त्यावेळेला आपण मल्टी होल नोझल वापरतो. आणि मग सिंगल होल नोझल कधी वापरायचं? ज्या वेळेला पेनेट्रेशन जास्त पाहिजे. हे पेनेट्रेशन म्हणजे इकडं आतमध्ये घुसतंय, ही जी फ्युअल आहे ती त्या एअरच्या आतमध्ये इकडं खूप आतमध्ये जात आहे, घुसतंय. ओके, सो द लेंथ बिटवीन this end and the lower end of the piston over here is more. At that time this type of nozzle is used, single hole nozzle is used. आणि मल्टी होल नोझल कधी आहे? ज्या वेळेला इथं तुमचा पिस्टनचा हेड इथं जवळ आलाय, एकदम जवळ आलाय, इथं ज्या आतमध्ये आपल्याला असं केलं तर या पिस्टन वरती स्प्रे होणार आहे, ते आपल्याला नको आहे. मग आपण काय केलं? इकडं स्प्रे केलं, इकडं चौबाजूला स्प्रे केलं. आता स्प्रे चौबाजूला, नंबर ऑफ स्प्रे जात आहेत चौबाजूला, आणि सगळीकडे इथल्या एअर मध्ये इथला स्प्रे, इथल्या एअर मध्ये इथला स्प्रे, इकडच्या एअर मध्ये इकडचा स्प्रे, पलीकडच्या एअर मध्ये पलीकडचा स्प्रे. सो एव्हरी स्प्रे इज गोइंग टू गिव्ह द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ fuel which get distributed in the combustion chamber, and you are going to have a well distributed fuel for mixing and combustion. It requires high injection pressure in the range of 180 to 200 bar. एक बार म्हणजे किती? एक बार म्हणजे किती? So you have the calculation, you know. तर इथं बघा 180 बार, 200 बार्स एवढ्या प्रेशर आहे. तर एवढ्या हाय प्रेशरनं आपण इंजेक्शन करावं लागणार आहे. सो दिस इज बिकम्स द डिसएडव्हान्टेज. मिक्सिंग चांगलं मिळतंय ऑब्विसली, नंबर ऑफ स्प्रे वापरल्यामुळं आपल्याला मिक्सिंग चांगलं मिळालं, परंतु आपल्याला काय प्रॉब्लेम येतोय? प्रेशर खूप जास्त लावायला लागतो, इंजेक्शन साठी प्रेशर खूप जास्त लावायला लागतो. सो दॅट बिकम्स अ डिसएडव्हान्टेज. नाउ somebody can somebody tell me why we require to give more pressure in case of a multi-hole nozzle than a single hole nozzle? Anybody can guess why we require to give higher pressure in a multi-hole nozzle than a single hole nozzle? Can anybody guess? कोण guess करू शकते का? Can anybody guess? Can anybody guess? जास्त प्रेशर लागतंय आपल्याला मल्टी होल नोझल मध्ये सिंगल होल नोझल पेक्षा, का? केदार यादव, केदार, कॅन यू गेस? कॅन यू गेस का लागत असेल बाबा? मल्टी होल नोझल मध्ये प्रेशर जास्त का लागत असेल? हा, का लागत असेल? I don't know. I don't know. But can anybody else guess?
Can anybody? Suhas, Naste, can you guess? का बाबा? चार होल बरोबर. असल्यामुळं लीक होऊ नये म्हणून जास्त फोर्सची स्प्रिंग वापरल्यामुळं प्रेशर जास्त वापरावं लागत असेल. बर. तर काय होतंय की पहिल्यांदा आपल्याला सिंगल होल मध्ये एका होल मधून येते, ऑब्व्हियसली ती होल मोठा असणार आहे. आता तेवढंच फ्युएल आपण 4 होल मध्ये टाकतोय. आता 4 होल म्हणल्यानंतर ती बारके होल्स आहेत, बरोबर. आता जर आपल्याला जर समजा एक मोठं होल असेल, त्यातनं पाणी आपल्याला पाईप मधून घालवायचंय आणि एका आपल्याला छोट्या पाईप मधून घालायचं आहे, तर आपल्याला प्रेशर कुठे जास्त लागणार? ऑब्व्हियसली छोट्या पाईप मधून, कारण व्हॉल्यूम टू सरफेस रेशिओ जास्त असतो, बरोबर. बरोबर का? आपल्याला जेवढा होल लहान आहे तेवढा आपल्याला प्रेशर जास्त लावावं लागतं, बरोबर. आणि इथं नंबर ऑफ होल्स आपण वापरलेले, त्यामुळे काय झालं, द amount of pressure required for injection in case of a multi-hole nozzle is higher than in case of a single hole nozzle. कारण आता 4 होलला आपल्याला इंजेक्शन करायचं आहे आणि 4 होलचे तेवढे सरफेस आता एरिया वाढला. तीच आतापर्यंत त्या एका होलचाच फक्त सरफेस एरिया आपल्याला रेजिस्टन्स देत होता. आता कुठं रेजिस्टन्स देतोय? आता 4ही होलचे सरफेस एरिया रेजिस्टन्स देत आहे. म्हणजे तेवढा जास्त ओव्हरकम रेजिस्टन्स करायचं असेल तर आपल्याला प्रेशर पण तेवढा जास्त वापरायला लागतो आणि डायमीटर सुद्धा आता कमी होते. मग जसं डायमीटर जास्त कमी होईल तसं तसं आपल्याला त्यातनं फ्लो करायला आपल्याला अवघड जाणार, बरोबर, कारण होलचं डायमीटर कमी झालं. सो due to both this particular reason, the amount of pressure required for making the injection to happen in case of a multi-hole nozzle is going to be higher than a single hole nozzle. Okay, so these are the two important types of nozzle. One is a single hole nozzle which is going to have a higher penetration. म्हणजे penetration म्हणजे कंबशन चेंबर मध्ये कडपर्यंत पोहोचायचं, पलीकडच्या कडपर्यंत पोहोचणं, त्याला पेनिट्रेशन म्हणतात, आतमध्ये घुसणं. So that is penetration. So penetration is higher in case of a single hole nozzle. In a multi-hole nozzle, distribution is better. Distribution is better. मग जर समजा तुमचं कंबशन चेंबरची हाईट किंवा डेप्थ म्हणा ही जर जास्त असेल तर आपण काय वापरणार? सिंगल होल नोझल. आणि डेप्थ कमी असेल तर आपण काय वापरणार? मल्टी होल नोझल, बरोबर. सो that is where we are saying we require to choose, the designer has to choose the nozzle according to the design of the combustion chamber. म्हणजे कंबशन चेंबरच्या डिझाईनच्या हिशोबानं डिझायनरला नोझल सिलेक्ट करावी लागते. कारण आतापर्यंत आपण 2 नोझल स्टडी केले, सिंगल होल आणि मल्टी होल, अजून वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत. So I think for today it is sufficient. So today we learned about what a nozzle is, how the nozzle is working, and the 2 important type of nozzles, that is a single hole nozzle and a multi hole nozzle. So a question can be asked in the examination regarding what are the requirements of a injection nozzle, or in other words, or we can say draw a neat sketch of or classify the nozzles and draw a neat sketch of 1 or 2 nozzles of whatever the classifications are, some important types. So the question can be asked like that. It can be depending on how many figures they want you to draw. Accordingly, they may ask, they give the marks. So if it is for 4 marks, you have to explain generally 2 nozzles. If they are asking for 8 marks, then you have to explain 4 nozzles with figure. Like that, you have to go for. So single hole, multi-hole, pintle nozzle, pintox nozzle, so many nozzles are there. So all this nozzle you need to draw and explain how it is working. So the basic principle of operation of a nozzle remains the same. What happens is the pressurized fluid coming from the fuel injection pump is acting on the fuel element which is having a conical surface. On the conical surface, the fuel is acting in the perpendicular direction, and that particular direction becomes at a particular angle. And due to that, the force is going to be resolved into 2 components, out of which the horizontal components get cancelled out each other, while the vertical components are not getting cancelled out. And whenever the force combined effect of this particular vertical components becomes higher than the spring force, the nozzle element get pushed up
and the nozzle hole becomes open, and through this particular open hole, the injection is going to happen. Whenever the injection pressure coming from the fuel coming from the fuel injection pump is going to be becomes lesser, whenever that happens, at that time the spring force becomes now greater than the fuel vertical components which are acting on the nozzle element. At that time, the nozzle element will go and sit on its seat and close the gap. Whenever the gap has been closed, the fuel injection ends. Okay, so this principle remains the same in all the types of nozzles, but depending on what is the constructional details of the region where the injection is going to happen, depending on that, we have two types. One is a single hole nozzle and our second is a multi-hole nozzle, basically. So in a single hole nozzle, we have one single hole through which the injection is going to happen. And such nozzles are used in open type of combustion chamber where the combustion chamber is going to be, the depth of the combustion chamber is going to be higher. But when the combustion chamber is going to be shallow, that is lesser depth, at that time we prefer to use multi-hole nozzle where there are number of sprays happening depending on how many number of holes are there on the nozzle. So the number of holes will depend to 4 to 8, and the dimension of the hole also will be varying. And depending on the smaller size of the nozzle holes, there will number of sprays are going to come out of the nozzle, which are at an angle with each other, and therefore the distribution is better in case of a multi-hole nozzle spray. Okay, so where the combustion chamber depth is lesser, that is shallow combustion chambers are there, we use multi-hole nozzles. Okay, so for today this much is sufficient. Now I hope everybody has understood. Those who have understood can mark their attendance in the chat box and may leave. Those who have doubts can remain over here and ask your doubts. Any doubt? Anybody? Or should I consider everybody has understood everything? We have covered how a nozzle functions, how the spray formation happens in a nozzle, injection nozzle, what is the basic constructional details, different parts of an injection nozzle, and two types. Before that, we classified the nozzles into single hole, multi-hole, pintle, pintox, and we went on for discussing the single hole nozzle and multi-hole nozzle operation. So anybody having any doubt, please ask. Shanishwar, understood? Shanishwar Misal, understood? Okay, he has left. Okay, so considering that no doubts are there, we'll stop.